So today we are doing excretory system. It is part 2 of our chapter digestive and excretory system. Okay. What is excretory system? In the last part of this chapter we learned digestive system where we digest our food. Okay. আমরা যে খাবারগুলো খাই ওটাকে আমরা digest করি so that we can take out the good part of the food and blood can carry it to the different body organs or body parts and it is utilized, burned and utilized to produce the energy that we need for anything and everything we do. Okay. Now, while the digestive system was digesting your food, যখন আমাদের digestive system এ foodটা digest হয়েছিল, we saw that after the food was totally digested and absorbed in the blood, some part of the food remained, that undigested part of the food. Okay. That was excreted through your anus. Okay. So this also consists a part of your excretory system. Excretory. The word excretory means X comes from exit. তোমাদের আগেও আমি বলেছি exit থেকে ex নেওয়া হয়, exit মানে বাইরে, right? So excretory means বার করে দেয়া. Excretory का मतलब होता है कुछ बाहर निकाल देना. Okay. Anything which is leaving our body through any process, that process can be called a excretory process. Okay. মানে যে কোনো জিনিস যদি মানুষের বা যে কোনো জন্তুর বডির বাইরে চলে যায়, যে কোনো প্রসেস দিয়ে ওটাকে excretory process আমরা বলতে পারি। Like in case of plants you have learned, প্লান্টের পাতা থেকে excess water evaporate হয়ে যায়। You have learned this. Also in water cycle you have learned this. Okay, this also is a excretory process. মানে the meaning of excretory process is any process through which any waste material goes out of somebody's body is called the excretory process. Okay. So in our body, in human beings, there are not only one or two excretory processes, there are many excretory processes. Like গরমকালে যখন তোমরা খেলো বা খেলো না এমনি বসে থাকো, you can notice that তুমি ভীষণ ঘামো। ओके, बहुत पसीना होता है, गर्मी के दिनों में बहुत पसीना होता है गर्मी की वजह से। तो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस स्वेटिंग, तुम्हारे बॉडीতে যে এক্সেস ওয়াটার আছে, along with that water some minerals and salt mixed with the water, they come out of your body so that your body gets cooler. ওকে, বডিটাকে ঠান্ডা করার জন্য বডির ভিতরে যে এক্সেস ওয়াটারটা আছে ওটা বেরিয়ে আসে, ঘামের মানে ঘাম তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসে। এই যে প্রসেস যেটার দ্বারা এক্সেস ওয়াটার বেরিয়ে যাচ্ছে বডি থেকে, বডিকে ঠান্ডা করছে, দ্যাট ইজ অলসো আ এক্সক্রিটরি প্রসেস। অনেক সময় যখন আমরা প্রচুর কাজ করি আর আমাদের এক্সেসিভ সেটিং হয়, সে সময় কি হয় যে প্রচুর মিনারেল, হ্যাঁ মানে ডিজলভ সল্ট, যেগুলো আমার বডি ফ্লুইডের মধ্যে যে সল্ট গুলো রয়েছে ওইগুলো সোয়েটিং এর থ্রু বেরিয়ে যায়। তাই সেই সময় কি বলা হয়, অনেক প্লেয়াররা যারা খেলাধুলা করে তোমরা দেখবে সবসময় ওরা बोतले ना কিছু একটা व्हाइट लिक्विड रखे ওটা खाए। ठीक है, जो प्लेयर लोग खेलते हैं ना उन लोगों को तो बहुत स्वेटिंग होता है, बहुत बहुत एक्टिविटी रहता है बॉडी का, तो बहुत स्वेटिंग होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि स्वेटिंग के साथ पसीने के साथ जो वाटर के साथ जो मिनरल्स निकल जाते हैं, तो उसकी वजह से मिनरल लॉस हो जाता है। उसको रिप्लीट करने के लिए, द वर्ड रिप्लीट मीन्स फिर से पूरा करने के लिए जो डेफिसिट हो गया, যে ডেফিসিটটা হয়ে গেছে, বেরিয়ে গিয়ে যে খামতিটা হলো, সেটা পূরণ করার জন্য ওরা কি করে, ওই গ্লুকন ডির জল খায় দেখেছো, বা নুন চুনির জল ওরা বোতলে করে রাখে, ওটাকে মাঝে মধ্যেই খায়। তাতে কি হয়, যে ওয়াটার অ্যান্ড সল্ট সোয়েটিং দ্বারা বেরিয়ে যাচ্ছে ওটা আবার রিপ্লেনিশন হয়। তো সোয়েটিং ইজ অলসো আ প্রসেস অফ excretion in our body through which extra water and some salt leave our body. আচ্ছা, another process of excretion is like when you are crying, जो তুমি কাঁদো কি হয়, tears come out of your eyes. Okay, তো জল বেরোচ্ছে, ওটাও একটা এক্সক্রিটরি প্রসেস। মানে যে কোনো জিনিস তোমার বডি থেকে যখন বেরোচ্ছে ভায়া ন্যাচারাল প্রসেস, দ্যাট ইজ কল্ড আ এক্সক্রিটরি প্রসেস। ওকে, এবার একটা মেজর আমরা পড়লাম ডাইজেশনে, পিসিস বা পটি হয়ে যে তোমার আনডাইজেস্টেড ফুড চলে আসছে, ওটা একটা মেজর। আচ্ছা, এবার আমরা বেসিক্যালি যেটা এক্সক্রিটরি সিস্টেম বলে পড়াশোনা করি, আর যদিও ইট ইজ আ টাইপ অফ এক্সক্রিটরি সিস্টেম, ওটা হচ্ছে ইউরিনেশন। আমরা যে হিসি করতে যাই, हम लोग जो पेशाब करने जाते हैं, that is urination. How does this urination take place? Okay, so in our body we have two kidneys, দুটো কিডনি হয়, bean shaped, bean, you know what is bean? Bean.
here this brown color, you can see there are two, one this side, one this side. These two brown color bean shaped structure, ওকে, এটা কোথায় দেখতে পাচ্ছ? আমাদের রিবের যেখানে রিব শেষ হচ্ছে তার ঠিক তলায়। আর এটা কোন দিকে হয় জানো? পিছনের দিকে, মানে আমাদের কোমরের দিকে। हमारे कमर की तरफ जहाँ पे हमारा रिब खत्म होता है उसके जस्ट नीचे दोनों साइड में, এটা মাঝখানে করে দেখানো হয়েছে। इसको थोड़ा बीच में दिखाया गया, एक्चुअली में ये साइड में होता है, এখানটা করে হয়, এখানটা এখানটা, ওকে, একটু সাইডে হয়। আর এটাকে দেখলে বিন শেপড হয়। আমরা যে রাজমা খাই, রাজমা, রাজমা ইন ইংলিশ কল্ড বিন, এটা দেখতে একেবারে রাজমার মতো হয়। সো দিস কিডনি ইউ ক্যান সি what happens when the blood absorbs food in your small intestine, okay, small intestine में क्या होता है, blood जो है food को absorb कर लेता है, then this blood goes throughout the body। তুমি জানো ব্লাডটা কি করে গোটা বডিতে গিয়ে খাবারটা দেয়। এবার যখন ও খাওয়া দিতে যায় না, তো সেলগুলো বলে আরে আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, শুধু খাবার দিচ্ছ, আগে যে খাবার দিয়েছিলে তার বাই প্রোডাক্ট তৈরি হয়েছে। তো বাই প্রোডাক্ট মানে কি হচ্ছে, যেরকম তুমি খাবার খাওয়ার পর পটি করছো, ठीक है। तो किसी प्रोसेस में जो चीज हमें जरूरी है उसके अलावा जो चीज बनता है उसको हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि खाना खाते वक्त डाइजेशन में हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिला, पर उसके साथ जो पॉटी बना डेट इज बाई प्रोडक्ट। उसी तरह जब भी ডাইজেস্টেড ফুড जो है वो সেলস में जाता है ना, যখন ডাইজেস্টেড ফুড মানে ফুডটা সেলে যায়, সেল তো ওটাকে বার্ন করে এনার্জি ক্রিয়েট করে, তার সঙ্গে নানান রকম কেমিক্যাল তৈরি হয় অ্যাজ বাই প্রোডাক্ট। তো যখন ব্লাড খাবার দিতে গেল, সেলগুলো বলে আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, খাওয়া আমি নিয়ে নিচ্ছি, কিন্তু যে নোংরাগুলো বেরিয়েছে ওটা তুমি নিয়ে যাও। এবার ব্লাড কি করে, ওকে নিয়ে নিতে হয়। ব্লাড গোটা বডি থেকে যত বাই প্রোডাক্ট আছে সবগুলো নিয়ে নেয়। এবার দেখো ব্লাডটা তো কন্টামিনেটেড হয়ে গেল, ওতে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে, ওতে নানান রকম জিনিস আছে। আমরা কত কি খাই, উল্টো পাল্টা কেমিক্যাল ইউজ করি, আইসক্রিম খাচ্ছি, প্রিজার্ভ ফুড খাচ্ছি, ওইগুলোতে প্রিজারভেটিভ দেওয়া থাকে। তো এই যে কেমিক্যাল গুলো, এগুলো তো বডি ইউটিলাইজ করে না, এগুলো বাদ দিয়ে দেয়। এই যে নোংরা জিনিসগুলো গোটা ব্লাডে মিশে, এবার আমাদের ব্লাড কি হলো, बिकेम कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड माने नोंगड़ा हो गया। कंटामिनेटेड मतलब गंदा हो गया, खून जो है एकदम गंदा हो गया। अब बेचारा खून जो गंदा हो गया तो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, ওকে, ইট নিডস ক্লিনিং। যখন রক্তটা নোংরা হয়ে যায়, কাজ করতে পারেন, তখন ওটাকে পরিষ্কার করতে হয়। তখন রক্ত বলে ওরে বাবা কি নোংরা হয়ে গেলাম, যাই যাই চান করে আসি। এবার ও চান করতে কোথায় যাবে তুমি জানো? ব্লাড গোজ টু দ্য লিভার। আমি বলেছিলাম লিভার আমাদের স্টমাকের একটা বন্ধু, মনে আছে? আমাদের স্টমাকের ডান দিকে উপরে ছাতার মতো একটা ট্রায়াঙ্গুলার শেপ বডি আছে যেটাকে আমরা লিভার বলি, মনে আছে? না, হোয়াট ডাজ দ্য লিভার ডু? লিভার কি করে, ব্লাডে যত ইম্পিউরিটিস আছে, যত নোংরা কেমিক্যাল উল্টো পাল্টা যা গোটা বডি থেকে নিয়ে এসে, সেটাকে লিভার পরিষ্কার করে। কেরম পরিষ্কার করে? সে সবগুলোকে নিয়ে একটা এরম সাবস্টেন্স বানায় যেটা নাম হচ্ছে ইউরিয়া, ওকে। ইউরিয়া, ইউরিয়ার সঙ্গে আরো নানা রকম সাবস্টেন্স বানায়, বাট বেসিক্যালি বেশিরভাগে ইউরিয়া তৈরি করে। এবার এই ইউরিয়া যেটা হচ্ছে, এটা क्लीन হয়েছে মানে আলাদা হয়েছে, কিন্তু ব্লাডে মেশানোই রয়েছে। लिवर ने जो यूरिया तैयार किया, जितना अनवांटेड प्रोडक्ट, जितना भी गंदगी था ब्लड में, उसको मिला जुला के यूरिया बना दिया। लेकिन लिवर बेचारा सिर्फ उसको यूरिया बना सकता है, उसको ब्लड से अलग नहीं कर सकता है, ओके। লিভার ইউরিয়া তৈরি করে, কিন্তু লিভার বেচারা ওটাকে রক্ত থেকে বাদ দিতে পারে না। তখন রক্ত বলে এ কি করলি, তুই তো ইউরিয়া বানিয়ে ছেড়ে দিলি, এবার আমি কি করব, এ তো আমার মধ্যেই রইলো নোংরাটা, ठीक है। तब ब्लड बोलता है अब तो तुमने तो यूरिया बना के छोड़ दिया, पर ये तो गंदगी मेरे अंदर ही, अब मैं क्या करूँ? देन द ब्लड गोज टू योर किडनीज, ओके। देन दिस ब्लड गोज टू दीज टू किडनीज, यू सी हियर वन किडनी टू किडनी, ओके। ब्लड जो है, ये जो यू आर सीइंग दीज टू पाइप्स, वन पाइप इज ब्लू, वन इज रेड, ओके। द ब्लू पाइप इंडिकेट्स कंटामिनेटेड ब्लड, माने जो ब्लड में इम्प्यूरिटीज है वो ये ब्लू पाइप से जाते हैं। दीज आर वेज दैट सप्लाई द কিডনি, ওকে। ইউরিনারি সিস্টেম में ये ব্লাড लेके जाता है। এবার কিডনির মধ্যে তোমরা জানো না যে মা যখন চা করে, মনে আছে? চা করার পর কি করে, একটা ছাঁকনি নেয় আর চাটাকে ঢেলে দেয়। ঢালার পর কি হয়, ভালো চাটা সব ছেঁকে বেরিয়ে যায় আর চা পাতাটা উপরে রয়ে যায়, রাইট? তেমনি
हमारे किडनी से एक ही जिनिस है, हमारे किडनी में छकनी लगी होती है। जब ब्लड छकनी से जाता है ना, तो जितना यूरिया इम्प्योरिटी जो भी है वो सब अलग हो जाता है, और अच्छा ब्लड इस रेड वाले पाइप से निकल के हार्ट और लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजन एक्सचेंज करने। এবার जो गंदा ম্যাটেরিয়াল নিকল গিয়া, যেটা ছেঁকে বেরিয়ে গেছে নোংরা ইমপিউরিটিস গুলো, ওইগুলো কি হয়, এই দুটো কিডনির সঙ্গে দুটো পাইপ যুক্ত, দেখো এখানে এই একটা ইয়েলো পাইপ আর এইদিকে একটা ইয়েলো পাইপ। these two pipe are called ureters। আচ্ছা, इसको याद रखने का, এটা মনে রাখার একটা খুব সহজ পথ আছে। দেখেছো দুটো কিডনি থেকে বেরিয়েছে দুটো পাইপ, ইউরেটার, এই জন্য আমি এটা বলতে পারি যে ইউরেটারের স্পেলিং দেখো, URETER, দুটো ই আছে। ওকে, এটা আমি কেন বলছি এটা মনে রাখবে, ইউরেটারের স্পেলিং এ দুটো ই থাকে আর এটা দুখানা হয়, একটা ডান কিডনি থেকে একটা বাঁ দিকের কিডনি থেকে বেরোয়। এবার এই দুটো পাইপ কি করে, ইউরিনটাকে নিয়ে এসে এখানে একটা ট্রায়াঙ্গুলার পাউচ আছে, ঠিক আছে, তোমার পেটের একদম তলার দিকে একটা ট্রায়াঙ্গুলার মাস্কুলার পাউচ থাকে, যেরকম আমরা গল ব্লাডার পড়লাম মনে আছে, ছোট্ট একটা পাউচ যেটার মধ্যে বাইল জমা থাকে, তেমনি এই ইউরেটার গুলো, যে ইউরিনটা ফর্ম হচ্ছে। আচ্ছা, ইউরিনকে ইউরিন কেন বলা হয়, যেহেতু ইউরিনে বেশিরভাগ ইউরিয়া থাকে, ইউরিনের নাম ইউরিয়া থেকে এসছে, ইউরিয়া একটা কম্পাউন্ড, একটা কম্পাউন্ড যেটা লিভার তৈরি করে দেয়। ওকে, এবার এই ইউরিয়া বা ইউরিন এটা এই পাউচে জমা হতে থাকে, আস্তে আস্তে জমা হতে থাকে। এই ফিল্টারেশন কন্টিনিউয়াস চলছে, কিডনি সব সময় নিজের কাজ করে যাচ্ছে, কখনো বসেনি, কন্টিনিউয়াস চলছে, কিন্তু এটা প্রসেসটা আস্তে আস্তে হয়, স্লো হয়, ওই জন্য ইউরিন হতে কিছু সময় লাগে। এবার টপ 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 দুটো পাইপ দিয়ে এখানে তোমার ব্ল্যাডারে ভর্তি হলো। যখন পুরোটা ভর্তি হয়ে যায় তখন এই ব্ল্যাডারের ওয়াল গুলো তো টান পড়বে, যেরকম বালুনে আমি যদি জল ভরি কি হয়, ওয়ালটা ট্রেন ফুলে যাবে। সিমিলারলি যেরকম মনে আছে রেকটামে হতো, তেমনি এখান থেকে নার্ভ ব্রেনকে গিয়ে বলে, ওরে বাবা পাউচটা পুরো ভরে গেছে বাবা, এবার বার করতে দাও। তখন ব্রেন বলে ঠিক আছে চলো ছুঁচু করো, তখন তোমার হিস পায়, ঠিক আছে। তারপর দেখো এই ব্ল্যাডার থেকে একটা ছোট পাইপ আছে, দিস ইজ কল্ড ইউরেথ্রা। এই দেখো, এই জন্যই আমি বলেছিলাম ইউরিটারে দুটো ই, কিন্তু ইউরেথ্রার একটাই, যেহেতু ইউরেথ্রা একটা পাইপ। এই দিয়ে তোমরা মনে রাখতে পারে কোনটার নাম ইউরেটার কোনটার নাম ইউরেথ্রা। যে পাইপ একটা ওটা ইউরেথ্রা, যেহেতু ইউরেথ্রা একটাই, আর যে পাইপ দুটো তার মানে দুটো কিডনি থেকে ব্ল্যাডারে এসছে, ওটার নাম ইউরেটার, ওতে দুটোই। বুঝতে পেরেছো? তখন তোমাদের ইউরেথ্রা থেকে ইউরিনটা বেরিয়ে যায়। এইভাবে আমাদের ব্লাডও ক্লিন হয়, আর ব্লাড থেকে যত আনওয়ান্টেড কেমিক্যাল তোমার হিসের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। এবার হিসে কিন্তু বেশিরভাগই জল, হ্যাঁ, কেমিক্যাল খুব কম, কিন্তু জল বেশি থাকে, তাই আমাদের রেগুলার জল খেতে থাকতে হয়। ইউরিনেশন, সোয়েটিং এইসবের মাধ্যমে প্রচুর জল আমাদের বডি থেকে বেরিয়ে যায়, সেই জন্য দিনে 6 থেকে 8 গ্লাস জল খাওয়া ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। চলো, so let us start reading from our book. Okay, what's written here? To stay healthy, the excretory system. To stay healthy, our body needs to get rid of all waste material produced inside it. Okay, as I told you, যে ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল গুলো তৈরি হচ্ছে, ব্লাড সেলস গুলো যেগুলো তৈরি করছে, ব্লাড মানে ব্লাড সেলস নয় সরি, যে কোনো বডি পার্টস এর যে কোনো সেলই ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল তৈরি করে, তখন যখন ব্লাড ওদেরকে খাবার দিতে যায় ওরা বলে আমার ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল নিয়ে যাও। So all these waste material need to leave your body because these are waste material. These are chemical, harmful. এটা যদি তোমার বডির মধ্যে রয়ে যায় তাহলে it will cause disturbance in your body system. So it is very important for us to relieve them. Okay, release them. বার করে দেওয়া ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। যদি তুমি হিসু আটকে রাখো বা পটি আটকে রাখো, you will feel uncomfortable. Okay, because it is very harmful. The excretory system helps to remove waste from the body. What is excretion now? Excretion is the process by which waste is removed from the body. Okay, any type of waste by any process, if it is really getting relieved from your body, it's called excretion. Like see, a number of organs in our body play a role in the excretion of waste material. They include the lungs. Through lungs আমরা জানি কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা ছেড়ে দিই, that is also a waste product. Skin, through skin we are leaving out the sweat, that is also waste product. Large intestine থেকে পটি বেরিয়ে যাচ্ছে,
Liver and kidney, they are forming the urine. So all these body organs help in excretion, different type of excretion. So here it is the explanation again. We breathe out a waste gas called carbon dioxide through our lungs. ঠিক আছে, respiration হয়ে যাওয়ার পর যে carbon dioxide formed হয়, it comes back to your lungs and then it is expelled out through your nose. Okay, our skin helps to lose extra salt and water as sweat. Skin দিয়ে আমরা sweat release করে দিই. The large intestine helps us to remove undigested food as a stool. Stool means potty. Okay, the liver converts harmful chemicals into harmless waste. এই যে ইউরিয়া, this is harmless. Okay, এটা বডিতে থাকতে সঙ্গে সঙ্গে কোনো harm করে না, but if there is large amount of urea in your blood, it can create problem. Okay, that is why you uh, must never hold your urine. ইউরিন যখনই পাবে তখনই করে নিতে হবে। ওটা যদি অনেকক্ষণ বডিতে থাকে, it may create disturbance in your systems. Okay, the main waste material formed in the liver is urea. Urea is removed through the kidneys. The main excretory system in our body is the urinary system. Urinary system এবার কি কি দিয়ে তৈরি আমি তোমাদের প্রসেসটা বলে দিলাম। It consists of the kidney. From the kidney there are two tube-like structure called the ureters. Then there is a pouch-like structure called the urinary bladder and the pipe through which the urine is excreted called the urethra. Now let us go to kidneys and learn what kidneys look like. Kidneys. We have two bean-shaped kidneys. I told you, bean means rajma. The rajma we eat. তোমরা তড়কা খাও, ওতে দেখবে অনেক সময় একটা ব্রাউন কালারের একটা এরম বিন থাকে, দ্যাট ইজ রাজমা। দে লাই বিহাইন্ড দ্য স্টমাক, স্টমাকের পিছনে থাকে। আই টোল্ড ইউ, ওটা সামনে দেখেছে বাট ওটা পিছনে থাকে, আমাদের পিঠের দিকে থাকে, পিছনের দিকে। ওয়ান অন ইচ সাইড অফ দ্য স্পাইন, তোমাদের মাঝখানে যে স্পাইন আছে, স্পাইনাল কর্ড, তার দুদিকে দুটো থাকে। They filter the impure blood. Now let's see, here is the picture I showed to you, and produce urine. Now let's move on to ureters. The ureters are narrow tubes that lead out from each kidney. Ureters কি হয়, দুটো কিডনি থেকে যে দুটো সরু টিউব বেরিয়ে আসে, they are called the ureters. These tubes carry urine from the kidney to the urinary bladder. এবার কিডনিতে যে ইউরিন ফর্ম হয়েছে ছাকার পর, ফিল্টার করার পর, it goes through this tube into the urinary bladder. Now what is urinary bladder? The urinary bladder is a pouch like muscular structure. এটাও মাসল দিয়ে তৈরি, ঠিক আছে, পাউচ লাইক, যেরকম তোমার স্টমাক তেমনি। in which urine is stored temporarily. Temporarily মানে কিছুক্ষণের জন্য জমা করা হয়, যতক্ষণ না ওটা পুরো ভরে যাচ্ছে, ভরে গেলেই রিলিজড হয়ে যায়, সর্বক্ষণ থাকে না, it does not stay there permanently, it is stored there only temporarily. Urethra. Now what is urethra? The urethra is a tube like opening at the bottom of the urinary bladder. Urinary bladder এর তলার দিকে তোমরা দেখেছো একদম তলায় একটা টিউবের মতো ওপেনিং আছে, ছোট্ট জায়গা খোলা, through which urine is passed out, যেটা দিয়ে ইউরিন বেরিয়ে যায়। সো আমরা শিখলাম কি কি বডি পার্টস ইউরিনারি সিস্টেমে পার্টিসিপেট করে। Now let us go through the process of excretion by kidneys. মানে kidneys কি করে এই প্রসেসটা করে, that I have already explained to you. Let's just read. The blood collects waste material from different parts of the body. This impure blood goes to the kidneys. The kidneys filter the blood. এখানে কিন্তু লিভার মেনশন করা নেই, ঠিক আছে, কিডনিতে যাওয়ার আগে ব্লাডটা লিভারে যায়, ওখান থেকে আবার কিডনিতে আসে। The kidney filter the blood and remove waste from it. The kidneys also remove extra salt and water from the blood. The filtered blood returns to the heart. এবার ফিল্টার করা যে ভালো blood, it goes back to the heart. From the heart it is pumped out and it goes to the lungs. Why does it go to lung? Because in the kidney it cannot relieve the carbon dioxide it has. ব্লাডটা তো গোটা বডি ঘুরে এসছে, সব কন্টামিনেশনের সঙ্গে ও কার্বন ডাই অক্সাইডও নিয়ে এসছে, কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড কিডনিতে ফিল্টার হয় না। সেই জন্যই ফিল্টার করা যে ব্লাডটা, ভালো ব্লাডটা, ইট গোজ স্ট্রেট টু দ্য হার্ট, হার্ট থেকে হার্ট উইল পাম্প ইট অ্যান্ড ইট গোজ টু দ্য লাংস। In the lungs it releases the carbon dioxide and again takes the oxygen. Okay, and it becomes fresh again, the blood becomes fresh again.
In every circle of blood circulation, the blood gets contaminated once and then clears itself again. Okay, তো এই সার্কেলটা চলতে থাকে, নোংরা হয় পরিষ্কার হয়, নোংরা হয় পরিষ্কার হয়। ওকে, এই করে গোটা বডিটাকে ব্লাড খাবার সাপ্লাইও করে, ইভেন আর গোটা বডি থেকে যত ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল বারও করে দেয়। In the kidneys, the waste along with the excess water and salt turns into urine. Each kidney sends the urine to urinary bladder through a tube called ureter. When the bladder is full, urine passes out of the body through a tube called urethra. So আমাদের digestion and excretion process আমরা খুব ভালো করে বুঝে নিই। এবার আমরা জানি যে আমাদের এই যে ডাইজেশন আর এক্সক্রিশন প্রসেস হচ্ছে, বডি যেটাকে করছে, তো বডিকে আমরা কিভাবে হেল্প করতে পারি? মিন্স ইফ ইউ ডেভেলপ সাম গুড হ্যাবিট, ইট উইল হেল্প ইউর বডি to digest the food easily as well as excrete the waste material easily. And the things are, let me explain to you first. Like if you wash your hands before and after, eating your meal, then no germs can enter your body because there is only one way through which you can, means germs can easily enter your body. যখন তুমি খাচ্ছ, তুমি ওটার সঙ্গে প্রচুর জার্মস খেয়ে নিতে পারো if you have dirty hands. ওকে, क्योंकि মা তো খুব ভালো করে পরিষ্কার করে রান্না করেন, কিন্তু তুমি নোংরা হাতে খেলে কি হবে, ওই খাওয়ার সঙ্গে সব জার্মস তোমার বডিতে চলে যাবে। তাই it is always advisable to wash your hands before and after eating. ওকে, সেকেন্ড থিং ইজ, আমি তোমাদের বলেছিলাম যে গল ব্ল্যাডারে বাইল স্টোর করা থাকে। আমরা যখন খাবার খাই, বাইলটা ওখান থেকে বেরোয়। আর তাছাড়া নানান প্রসেস আছে, যেরকম স্টমাকে HCl সিক্রিট হচ্ছে, প্যানক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন সিক্রিট হচ্ছে, এইগুলো একটা প্রসেস, একটার পর দ্বিতীয় হচ্ছে। ওকে, সো ইফ ইউ ইট ইয়োর মিল অ্যাট আ ফিক্সড টাইম, সাপোজ আজকে আমি 12টার সময় খেলাম, হ্যাঁ কালকেও 12টার সময় খেলাম, তাহলে কি হবে, বডির একটা রুটিন হয়ে যাবে। বডি 12টা বাজলেই বুঝে যাবে যে এইবার খাবারটা আসছে, and it will prepare itself. যত এনজাইমস আছে, যত লিকুইড আছে যেগুলো আমাদের ডাইজেশনে হেল্প করছে, ওইগুলো অলরেডি রেডি থাকবে। বডি ইজ ভেরি স্মার্ট, ইউ ক্যান টেম ইট। তুমি যদি ওকে বুঝিয়ে দাও, তুমি ওকে নিজের পেটের মতো বানাতে পারো, যেরম চাইবে ওইরমই করবে। তাই তুমি যদি টাইমে খাবার খাও, তোমার বডি উইল অলওয়েজ বি হেলদি বিকজ ইট উইল ওয়ার্ক অন টাইম। বাট তুমি যদি আনটাইমলি খাবার খাচ্ছ, আনটাইমলি মানে আজকে 12টা খেলে, কালকে একটা খেলে, পরশুদিন হয়তো 3টে খেলে, কোনোদিন হয়তো 10টায় খেয়ে নিলে, তখন কি হয়, বডি গেটস কনফিউজ, খাবার কখন আসবে ও জানে না। যখনই আসে ও তাড়াহুড়ো করে সব প্রসেস আরম্ভ করে, তাই ওতে বডি খুব ক্ষতি হয়। তো ইট ইজ অ্যাডভাইজেবল যে আমরা আমাদের খাবার একটা ফিক্সড টাইমে খাই, যে সময় খাই রোজ ওই সময় যেন খাই, তাতে বডির ভীষণ হেল্প হয়। নেক্সট, chewing your food well. In while discussing digestion, I told you যে খাবারটা খুব ভালো করে চিবিয়ে খাওয়াটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, কেন? ভীষণ ভালো করে চিবিয়ে খেলে কি হয়, বেশিরভাগ ডাইজেশনটা মুখের মধ্যে হয়ে যায়। তাই তোমার বডির যে ইন্টারনাল অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট পার্টগুলো, ওইগুলোকে কম খাটতে হয়, খাবারটা খুব ইজিলি ডাইজেস্ট হয়ে যায়। নেক্সট হচ্ছে, you have learned about the role of fiber in your food. ফাইবার কি করে, ফুডটাকে বাল্কি বানিয়ে দেয়, যাতে আমাদের এক্সক্রিশন খুব ইজি হয়ে যায়। বাল্কি এন্ড লাইট হয়ে যায় পটি, তাই ইজিলি ওটা বেরিয়ে আসে বডি থেকে। সো ইটিং ফুড রিচ ইন ফাইবার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ। যদি তুমি ফুড রিচ ইন ফাইবার ইট করো না, তো খুব তাড়াতাড়ি এক্সক্রিশনটা হয়ে যায় আর খুব লাইট ফিল হয়। যেহেতু যদি পটি বডির ভিতরে থাকে, ইট ক্রিয়েটস ট্রাবল। ঠিক আছে, ভীষণ কষ্ট হয়, অস্বস্তি হয়, বেশিক্ষণ রাখা ঠিক না, টাইমে বার করে দেওয়া খুব ভালো। সো ইট ইজ অ্যাডভাইজেবল দ্যাট ইউ ইট ফুড রিচ উইথ ফাইবার, সো দ্যাট ফাইবার ক্যান হেল্প ইউ excrete it well and fast. Next is limiting your food that are high in fat. ঠিক আছে, বেশি ফ্যাট প্রোটিন খেলে কি হয়, আমরা জানি ফ্যাট এন্ড প্রোটিন আর ভেরি রিচ ফুড, ওটাকে ডাইজেস্ট করা খুব ডিফিকাল্ট হয়, ওটার জন্য নানান রকমের স্পেশাল এনজাইমস লাগে that are also very harmful. So ওই জন্য ইট ইজ অলওয়েজ অ্যাডভাইস দ্যাট আমরা লাইট ফুড খাই। হ্যাঁ, আমরা ইচ্ছে হলে রেস্টুরেন্টে গিয়ে জাঙ্ক ফুড মাঝে মধ্যে খেতে পারি ফর ইয়োর টেস্ট, বাট টু স্টে হেলদি ইট ইজ অলওয়েজ অ্যাডভাইস দ্যাট আমরা লাইট ফুড খাই, যেটা খুব ইজিলি ডাইজেস্টেবল, যাতে বডিটাকে ভীষণ খাটতে না হয় ফর ডাইজেশন অ্যান্ড এক্সক্রিশন।
তো যদি আমরা লাইট ফুড অ্যান্ড ব্যালেন্স ডাইট খাই তাহলে ওটা আমাদের এক্সক্রিশন ডাইজেশন দুটো প্রসেসকেই হেল্প করে যাতে ওগুলো তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। তারপর হচ্ছে খুব বেশি করে জল খাওয়া। জল কেন খেতে হয় তোমরা জানো অলরেডি। ডাইজেশনেও জল হেল্প করে, এক্সক্রিশনেও হেল্প করে, বডি টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে হেল্প করে। তাই জল খাওয়া ইজ আ ভেরি গুড হ্যাবিট। এক্সারসাইজ রেগুলার করলে কি হয়, আমাদের বডি পার্টস গুলো ভীষণ ভালো থাকে, অ্যাক্টিভ থাকে, ঠিক আছে, এতে তাদের হেলথ ভালো থাকে। সো এক্সারসাইজ অলসো হেল্পস ইন গুড ডাইজেশন অ্যান্ড এক্সক্রিশন। নাও লেট আস রিড দিস ফ্রম আওয়ার বুক, হেলদি হ্যাবিটস ফর ডাইজেশন অ্যান্ড এক্সক্রিশন. To stay healthy, our body should digest food well. It also should get rid of waste material. The following habits can help in both these processes. Number one is washing our hands properly before and after eating food to prevent germs from entering our digestive system. Second point is eating our meal at fixed time. The next point is chewing our food well before swallowing it. Swallowing means গিলে নেওয়ার আগে। গিলে নেওয়ার আগে খাবারটাকে খুব ভালো করে চিবিয়ে গেলা উচিত। Eating food rich in fiber, that is roughage, such as whole grain, fruit, vegetables, they help in excretion. Limiting food that are high in fat or too spicy. ভীষণ স্পাইস দেয়া মশলা জাতীয় বা তেল দেয়া খাবার কম খাওয়া উচিত। Drinking plenty of water, avoiding overeating. খুব বেশি খাওয়াও উচিত নয়, লিমিটেড ফুড খাওয়া উচিত। Exercising regularly and not holding your bowel and urine movement. I have told you repeatedly, holding bowel and urine is very dangerous for your health. Okay, so this completes our chapter.